सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हुण दखल दिता गया है। तीन सरकारां नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों नोटिस भेजे गए ने। सनी दिओल दी सुरक्षा क्यों वधाउणी पै गई है? केंद्रीय कैबिनेट दे वल्लों किसानां नूं खुश करन दे लई एक नवां अते वड्डा फैसला भी लिया गया है। सुखबीर सिंह बादल बीजेपी नूं टुकड़े टुकड़े गैंग कह के फसदे दिखाई दिंदे ने। किहड़ा टीका लाया है केंद्र सरकार ने आम लोकां नूं, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन विच सुप्रीम कोर्ट दे दखल तो पटीशनां पाईआं गईआं सन किसानी अंदोलन दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच इह कहण दे लई कि एक तां करोना है, किसानी अंदोलन नूं खत्म करवाओ, सड़कां खाली करवाओ। दूजा कहिंदे ने कि एमरजेंसी सेवावां भी प्रभावित हो रहीआं ने, इस करके दिल्ली दीआं सड़कां खाली करवाईआं जाणीआं चाहीदिआं ने। अजिहिआं तीन पटीशनां सुप्रीम कोर्ट दे विच पाईआं गईआं सन, जिस दे सुणवाई करदिआं सुप्रीम कोर्ट ने तीन नोटिस कड्डे ने। तीन सरकारां नूं नोटिस भेजे गए ने। पहला भेजिआ गया है केंद्र सरकार नूं, कहिंदे ने कि अजे तक इस मसले दा हल केंद्र सरकार दे वल्लों क्यों नहीं कड्ढिआ गया। दूजा नोटिस भेजिआ गया है पंजाब सरकार नूं, क्योंकि पंजाब दे किसानां दे वल्लों ही इस अंदोलन नूं सब तो पहला शुरू कीता गया सी। तीजा नोटिस हरियाणा दी सरकार नूं भेजिआ गया है, क्योंकि जिहड़े किसान बैठे होए ने वो दिल्ली अते हरियाणा दी हद ते बैठे होए ने। तीन सरकारां नूं नोटिस भेजिआ गया है अते छेती तो छेती जवाब देण दे लई इन्हां तिन्नां सरकारां नूं कहा गया है। अते एक होर नोटिस किसान जथेबंदियां नूं भी भेजिआ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानां दा पक्ष भी कोर्ट दे विच सुणिआ जाना बहुत जरूरी है। पर जेकर गल करिए जिहड़ा दखल दिता है सुप्रीम कोर्ट ने वो किस पासे जा रहा है, तां संकेत ये मिले ने कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाउण दे पक्ष विच है, जिस दे विच सरकार वल्लों कुछ मैंबर होणगे अते कुछ मैंबर किसान जथेबंदियां दे वल्लों होणगे। अते इस कमेटी दे नाल बनाउण तो बाद किसी ना किसी सिट्टे ते पहुंचण दी कोशिश की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि छेती तो छेती इस मसले का हल होना चाहिए है। उन्होंने चुकना कोई हल नहीं है, पर फिर भी आपसी गलबात दे नाल यह हल कढ़िया जा सकता है। पर नाल दी नाल केंद्र सरकार नूं एक घूरी भी वट्टी है कि अजे तक इस मसले का हल क्यों नहीं कढ़िया गया। इस तरह मसला सुप्रीम कोर्ट विच पहुंच गया ते वीरवार नूं इस ते दोबारा सुनवाई होनी है। कमेटी की गल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही है तो अहम क्यों है, क्योंकि यही प्रस्ताव केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां दे अगे भी रखिया गया सी। केंद्र सरकार ने कहा सी कि 5 मैंबरी कमेटी असीं बना दिंने आ, 5 मैंबरी कमेटी तुसीं अपनी किसानां दी बना लो अते इन दोनों कमेटियां मिल बैठ के आपस विच किसी ना किसी सिट्टे ते पहुंच जाणगियां। किसानां ने कहा कि असीं इन्नी ज़्यादा गिणती दे विच किसान जथेबंदियां हाँ, एक नुमाइंदा तां एक जथेबंदी वल्लों आउणा ही चाहीदा है। किहड़े 5 बंदे असीं चुन लवांगे? सानूं आपस विच तोड़न दी कोशिश तुसीं कर रहे हो, कमेटियां वाली गल सानूं मंजूर नहीं है। ते हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी ये खबरां आउण लग पईआं ने, संकेत मिलण लग पए ने कि कमेटी बनाउणी पै सकदी है। हालांकि वीरवार नूं पता लगेगा कि अगली सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों की रुख अख्तियार कीता जांदा है। अगली खबर दे वल वधदे हां, ये भी किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। 8 दसंबर की मीटिंग तो बाद केंद्र सरकार दे वल्लों प्रस्ताव किसानां नूं कुछ लिखती तौर ते भेजे गए सन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानां ने उन्हां प्रस्तावां नूं सिरे तो खारिज कर दिता सी अते अज लिखती तौर ते भी केंद्र सरकार नूं जवाब भेज के उन्हां प्रस्तावां नूं रद्द कर दिता गया है। किसानां ने अपनी चिट्ठी दे विच जिहड़ी कि केंद्र सरकार नूं लिखती जवाब भेजिआ गया है, उस दे विच कुछ खरियां भी केंद्र सरकार नूं सुणाईआं ने। पहली गल तां किसानां ने इस जवाब दे विच लिखिआ है कि इन्हां प्रस्तावां दे विच कुछ भी नवां नहीं है। जिहड़ी मीटिंग होई सी मंत्रियां दे नाल उस दे विच भी यही गल्लां कहीआं सन अते असीं उत्थे भी ना कर आए सां अते ओही गल्लां प्रस्तावां दे विच भी लिख के भेज दित्तिआं। फिर की फायदा होया? इसे करके ही असीं इन्हां प्रस्तावां नूं सिरे तो खारिज करदे हां। दूजी खरी गल सुनाई है किसान जथेबंदियां ने, कहिंदे ने साडे अंदोलन नूं ढाह लाउण दी कोशिश केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं कीती जानी चाहीदी है। कदे किसानां नूं अतवादी, वखवादी, माओवादी, नक्सलवादी बहुत कुछ कहा जाता है अते दूजे पासे कुछ होर किसानां दे नाल किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंगां भी केंद्र सरकार दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने, जिन्हां नूं दस्सिआ जांदा है कि वो जथेबंदियां इन्हां खेती कानूनां दे पक्ष विच ने। तुहानूं थोड़ी जी जानकारी देण दी कोशिश करिए तां आए दिन ही केंद्र सरकार दे खेतीबाड़ी
ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। किसानों ने भावें दो टुक जवाब केंद्र सरकार नूं दे दिता है कि हाँ जां ना दे विच जवाब दिओ, होर कोई भी गल असीं नहीं मननी है, सोधा सानूं कबूल नहीं, ये कानून रद्द ही होने चाहिए ने, उन्नी देर तक कोई भी गलबात नहीं होएगी। हरजीत सिंह गरेवाल ने अज एक होर अपील किसानों नूं कर दित्ती है। वो कहिंदे ने जिद छड्डो अते अपना अंदोलन हुण खत्म कर दिओ। असीं तुहाडी इज्जत रखी है, तुसीं केंद्र सरकार दे खिलाफ अपना प्रदर्शन कीता, तुहाडी इज्जत रखण दे लई असीं सौदा करन लई तैयार हो गए हां, हुण तुहानूं केंद्र सरकार दी इज्जत भी रखनी चाहिदी है। हरजीत सिंह गरेवाल दे अनुसार इन्हां खेती कानूनां दे विच कुछ भी गलत नहीं सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? हरजीत सिंह गरेवाल कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। अगली खबर दे वल वधदे आ। केंद्र सरकार दे नाल ये खबर जुड़ी हुई है। एक पासे किसानां दे वल्लों इन्ना वड्डा अंदोलन कीता जा रहा है, केंद्र सरकार अपने आप नूं किसान हितैषी दस रही है अते केंद्र सरकार दे वल्लों आए दिन ही कोई ना कोई नवां फैसला किसानां नूं खुश करन लई लिया जा रहा है। मोदी कैबिनेट दी एक बैठक हुई है जिस दे विच किसानां नूं खुश करन वाला एक होर फैसला लिया गया है। फैसले ते मोहर लाई गई है। 60 लाख टन खंड निर्यात करने का फैसला लिया गया है। चीनी निर्यात की जाएगी इंडिया तो। गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा इसनूं मन्निया जा रहा है। 3500 करोड़ निर्यात सबसिडी गन्ना किसानों के खात्यां दे विच सीधे तौर पर अगले हफ्ते ही पा दी जाएगी। अजिहा ऐलान केंद्र सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दे वल्लों कर दिता गया है। वो कहते हैं कि साडी सरकार किसानों के पक्ष विच है अते जो भी साडी सरकार इन्हां दी आमदन वधाउण लई कर सकती है वो असीं कर रहे हैं अते ये फैसला भी उन्हां दे पक्ष विच ही लिया गया है। जिवें कि खेती कानून बनाउण दा फैसला साडी सरकार ने लिया है, असीं सारे फैसले किसानों के पक्ष दे विच ही लैने आ। अगली खबर दे वल वधदे आ जिहड़ी कि किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई है पर देश दी आर्थिकता दे नाल भी जुड़ी हुई है। एसोचैम दे अधिकारियों दे वल्लों एक खुलासा किया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे अधिकारियों दे वल्लों एक खुलासा किया गया है कि जदों तो देश दे विच किसानी अंदोलन ਚੱਲਿਆ ਏ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अज दे दिन तक अजिहा खुलासा एसोचैम दे वल्लों कीता गया है अते जिहड़े लोग किसानी अंदोलन के खिलाफ ने वो इस नूं सीधे तौर ते देश दे लई खतरनाक दसदे दिखाई दिंदे ने, जिन्हां दे विच एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल ने। उन्होंने अज एक बार फिर तो ट्वीट कर दिता है। इसे खबर का ही हवाला दिंदियां उन्होंने कहा कि इस दे नाल देश की आर्थिकता ते सट वज रही है, आर्थिकता स्लो डाउन हो
ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਨਈਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋਛੀ ਡਰਾਨ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Y ਕੈਟਾਗਰੀ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 11 ਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 2 PSO ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 694 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਉਹੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ BJP ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ UPA ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ YouTube ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।